وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئنا لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Was-samaa'i wat-tariqi wa ma adraka mat-tariqun najmus saakib in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz falyanzuril
إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawmaidin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'aynin aniyah laysa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju' wujuhun yawmaidin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'aynun jariyah fiha sururun marfu'atun wa akwabun mawdu'atun wa nabariqu masfufatun
لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salat mikir. Salat. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sha'a Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir
يغشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Subhanallah. 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 Rabbul malaikati. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah izinkan pada malam hari ini kita bertemu di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Sehat steril nih, kalau hidup. Dan alhamdulillah pula Allah mengizinkan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang berlian, bulan di mana dosa-dosa kita insya Allah ketika beramal soleh dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala atas izinnya. Bulan di mana setiap amal soleh dilipat gandakan. Bulan yang penuh rahmat. Maka alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan dan menjalankan amal soleh di dalamnya. Betapa banyak orang-orang yang ingin ketemu Ramadan tapi kemudian tidak sampai, tidak jadi ketemu bulan Ramadan, dan pasti mereka menyesal di alam kubur. Karena dalam sebuah riwayat ada, saya agak lupa ya, soalnya intinya baru pas mukadimah ini. Suatu ketika ada dua orang bersaudara, dan kemudian dua orang bersaudara ini, yang satu berjihad di jalan Allah, dan kemudian waktu berjihad itu beliau meninggal. Dan yang satunya ini kemudian tidak berjihad, tapi ketemu dengan bulan Ramadan. Tapi ternyata Pak, dua orang ini derajatnya pada waktu meninggal ini, ya, ternyata lebih tinggi orang yang ketemu bulan Ramadan. Saya agak lupa riwayatnya, soalnya ingatnya baru ini tadi. Nanti bisa dicek lagi. Jadi ternyata ketemu bulan Ramadan itu adalah hal yang sangat diimpi-impikan, hal yang sangat diidam-idamkan, utamanya orang yang sangat merindukan akhirat. Maka ketika kita memang benar-benar mempunyai iman dan merindukan akhirat, sudah menjadi sebuah kewajiban bersyukur dan kemudian bergembira ketika bulan Ramadan menemui. Saya tanya kepada Bapak Ibu semuanya, senang nopo mboten kepanggih bulan Ramadan? Senang nopo mboten? Senangnya saja gak yakin dengan. Ibu-ibu kula ngerti, jenengan kepanggih bulan Ramadan remen napa mboten? Lek teng basa Jawa kan gampil gitu. Untuk ya, basa Jawa itu basa sing ringkes. Untuk menggambarkan sesuatu yang sangat itu enggak perlu diberi kata sangat. Misalnya yang contoh, lemu itu biasa. Tapi lek lemu niku berarti lemune banget. Dia dapat ayu niku biasa. Tapi lek wayu berarti ayunya banget. Dia dapat gede niku biasa. Tapi lek gawe niku sandinge panjenengan. Kami dengan Doleh. gawe. Nah, pertanyaannya, saat kita ketemu bulan Ramadan ini seneng apa suwen? Sawana. Oke. Cobi, saya tidak henti-hentinya untuk bertanya kepada panjenengan sedaya. Seandainya jenengan mendapatkan warisan 1 miliar, niku seneng apa mboten? Perasaan senengnya seneng endi, bunga mana dengan ketika ketemu bulan Ramadan? Duit. Wah, ya toh. Jenengan sadean misalnya, sadean. Kebetulan sadeannya laris.
juta. Suwenan apa? Jadi Kalian ketemu bulan Ramadan ini ngeten iki Ramadan pundi? pada seneng ya. Jawaban paling aman sami. Tapi sebenarnya Pak, sebenarnya rata-rata di antara kita itu asli nih sek rodok mohon maaf iki, kami dunia. Nah, itu. Rodok kedunya. Buktinya nopo? Saya tidak usah jauh-jauh, tidak usah panjenengan. Kula mawon ketika teng polsek, ketika di polsek dan kemudian waktu tanggal muda, sering di antara teman-teman kita itu menunggu notifikasi handphone. Biasanya bunyinya telunding. Teng mriki wonten sing PNS, wonten sing PNS. Telunding. Anak-anak sing PNS. Biasanya PNS sama teman-teman kepolisian, TNI, Polri itu kalau tanggal muda nunggu notifikasi handphone bunyinya telunding. Itu pertanda kalau gaji sudah masuk di rekening. Dan tahu reaksi mereka ketika gaji sudah masuk di rekening? Sowan, Okay. bunga. Mereka mengatakan alhamdulillah wes kunting sampai ngabarin ning ndi. Wah wes kunting alhamdulillah. Bayangkan Pak, notifikasi masuknya gaji ke rekening itu ditunggu, dan ketika masuk senangnya luar biasa, tapi betapa seringnya kita tidak menanti-nanti panggilan Allah lewat adzan. Andai kata adzan berkumandang, perasaannya kita biasa-biasa. Yo, gini betul. Berarti akhirnya antara ketemu Ramadan dengan untuk duit ini senang gitu. Waduh. Kok malah bingung macam apa yang mau jawab untuk duit kok bisa cari kami itu? Kok sungkan? Tapi ini fakta. Di antara kita ini fakta. Saya pun juga tidak munafik. Saya pun juga kadang-kadang sama. Ketika dagangan lari senang, terus kemudian saya ini muhasabah. Ini beda Ustaz kalau itu ingat dulu. Kurang muhasabah. Untuk duit kok senang ya? Untuk duit kok demen ya? Tapi kemudian betapa seringnya kita dapat pengumuman pengajian, perasaan kita biasa-biasa saja. Padahal Pak, kalau panjenengan ngaji seperti ini, jenengan tahu apa yang terjadi pada Anda? Tahu nggak apa yang terjadi pada Anda ketika jenengan pengajian kayak tadi? Disebut namanya. Dinaungi malaikat. Namanya Tidak disebut. hanya dinaungi malaikat Pak. Ini ada sebuah riwayat. Saya kemarin itu download ada sebuah kitab namanya Idza Jaa Syahrul Ramadan, kalau tidak salah judulnya. Itu penulisnya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Di situ diceritakan suatu ketika Rasulullah SAW, ini tak bacakan ini, di mukadimah kitab ini diceritakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja ala ashabi yauman wa hum julusun fil masjid yatadzakaruna. Suatu ketika Rasul itu keluar dari rumah, kemudian bertemu dengan para sahabat, mereka sedang perhatikan julusun fil masjid, sedang duduk-duduk di masjid, cangkruk di masjid. Nah katanya Pak, para sahabat ini ternyata dia senang cangkruk, tapi cangkruk itu masjid. Para sahabat itu suka begadang, tapi begadangnya di masjid. Di masjid, cangkruk ke masjid, nongkrong di masjid. Lah Rasul tahu ketika di dalam rumah kok lihat nih masjid kok akeh uang. Kemudian Rasul keluar dari rumah menemui para sahabat. Ternyata para sahabat ini sedang duduk-duduk di masjid yang ada karena mereka sedang berdiskusi. Makanya ini sebelum saya lanjut perkara senang ketemu Ramadan, kita melebar sedikit perkara masjid ini. Anda kalau pengen mencontoh Rasul dan para sahabat supaya masjid itu makmur, sering-sering nongkrong di masjid, bahas masjid. Soalnya jenengan boten saged ngobrol nih program kok lewat WA, gak temu Pak.
Bahkan tidak jarang kalau di grup itu isinya banyak orang tua, chatting itu sering salah paham. Iya tidak? Grup kok isinya banyak sesepuh ini sepuh, biasanya sering salah paham. Ngetik grup besar semua dikira marah, padahal ternyata Biru. salah Pencet. pencet. Keliru waktunya tanda tanya dikasih tanda Untung. seru, dikira marah. Banyak salah pahamnya kalau diskusi lewat WA. Nah, balik lagi, Anda kalau pengen masjid itu makmur, masjid itu kemudian maju, salah satunya adalah sering-sering bapak-bapak ini selesai sholat jangan lancing, habis salam pelencing pulang. Upayakan duduk dulu di masjid, ngobrol dulu, enaknya bikin program apa ya masjid ini. Dan kalau bisa masjid itu setiap hari itu ada perkembangan positifnya. Nah, supaya berkembang ini kudu banyak diskusi. Para sahabat dulu seperti itu. Habis sholat diskusi nongkrong dan masjid. Nah, balik lagi saya baca hadisnya. Kemudian faqala alaihi salatu wassalam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ajlasakum. Oh, ngapain kalian kok duduk-duduk? Istilahnya bahasanya seperti itu. Kalian ngapain duduk-duduk? Kemudian para sahabat mengatakan, ya, jalasna natadzakkarul Islam wa ma manallahu alaina bi. Para sahabat itu ternyata Pak kalau cangkruk di masjid ngomongin perkara Islam. Iki enak Islam ben berkembang piye? Iki enak masjid ben makmur piye? Ini enak dakwah ben berhasil bagaimana? Itu nongkrong syar'i wonten niku Pak. Nah, kemudian Rasul mengatakan, ternyata ketika orang-orang itu duduk di sebuah majelis ilmu, ngeten iki ngobrolnya perkara Islam, ngobrolnya perkara ilmu, ngobrolnya perkara masjid, ternyata Allah itu membangga-banggakan, menyebut nama-nama orang-orang yang sedang bermajelis ini di depan para malaikat. Jadi panjenengan ini Pak saat ini dibangga-bangga nih. Cobi jenengan lek dereng belum bisa merasakan nama panjenengan. Misalnya panjenengan punya prestasi, iki sing nomor misalnya Mbak sapa iki? Iki sing nomor wis piro Mbak prestasi? 3. Hah? 12. 12, 15, berarti 15 ini kelas berapa? 10. 10. Misalnya Mbak siapa namanya? Lutfi. Misalnya Mbak Lutfi lomba baca puisi, juara 1 kabupaten. Kemudian waktu upacara 17 Agustus nama Mbak Lutfi ini disebutkan ketika upacara di depan para pejabat-pejabat. Kira-kira bangga enggak Mbak Lutfi? Bangga. Senang enggak kira-kira? Bangga. Merasa keren enggak? Keren. Disebut oleh bupati di depan para pejabat pada waktu upacara disiarno bisa. Kita loh, nama kita disebut pejabat yang senang. Apalagi kalau nama kita per orang-orang ini disebut oleh Allah, dibangga-banggakan oleh Allah di depan makhluk yang mulia, yakni para malaikat. Makanya Pak, ngeten iki ngaji kudu semangat, ojo siap-siap ya panjenengan. Enten sing ngantuk. Kopine pun didomen apa tadi? Pun. Sambut. Sambut. Nggih, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi. Maka kudu semangat. Balik lagi ketika Ramadan itu kan bulan yang sangat mulia. Tapi kenapa kadang-kadang rasa senang kita dengan ketika kita mendapatkan dunia senang ketika untuk dunia. Fakta atau enggak? Fakta Pak. Saya pun juga sama. Kadang-kadang nyampe. Lek untuk dunia kok senang, lek dagangan laris kok senang, untuk peringkat 1 senang, menang lomba senang. Kemudian apa mana Mbak? Saya berarti sangat senang. Untuk sanggup ibu senang, ditraktir gebetane, di pacar gak senang. Petane, lek ning masjid ini gak duwe.
Ya, kita ditraktir teman seneng, padahal ketika kita ketemu Ramadan, Pak, itu hal yang lebih bermanfaat daripada dunia dan seisinya. Fix. Makanya Rasul itu lek perkara dunia gak patek nyenengki. Bagi Rasulullah dunia itu tidak terlalu menyenangkan. Saya tanya kepada ibu, Bu, misalnya panjenengan gagal rekening tabungan punya nggak rekening tabungan punya. Kadang-kadang kan tembang itu wonten undian berhadiah, betul? Iya, ada undian berhadiahnya.